Hi everyone, very good evening. Welcome back to the session. So yesterday we had a introduction session, right? So today we are going to start off with a basic understanding. So what is a computer? So I'll start up with a computer. Actually, కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి? నేను అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. So it is all about your zeros and ones. Okay. Let's say, give me a minute. Then we'll start once again. Yeah. Now, what is a computer? Now tell me who knows what is a computer? మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కంప్యూటర్ అసలు ఎందుకు వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో కంప్యూటర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ digital calculator, basically nothing else other than this. So it is a digital calculator. Now what is digital calculator? In terms of digital, we always think there is a binary code called 0 and 1. Okay. So మనం ఎప్పుడైనా కానీ whenever we discuss digital means it is 0 and 1. సో కంప్యూటర్ ఏం చేసిందంటే యాక్చువల్లీ ఒక సిస్టమ్ ఆల్మోస్ట్ బిగ్ కంప్యూటర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ 3 floors ఆఫ్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ అనేది 3 floor సైజ్ ఉండేది. నౌ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ టుడేస్ కంప్యూటర్? It is your watch. Watch is also a computer, right? We used to call a smart watch, but that is also a computer. Basically, which computes anything is a computer, which is having a calculation capability is a computer. Okay. So we have so many versions. The first version of computer was discovered by whom? Charles Babbage. We need to know this. Charles Babbage. Okay, this is the name you have to remember, because of him only where we are. So the information technology, the everything, whatever you are enjoying, like you are enjoying your systems, you are this particular online classes, everything is because of this his effort. So the first system was generated. The size of the system is 3 floors of your, let's say, if you take one building, it's a 3 floor building. The first system is of 3 floor building, which only calculates two things. One is 1 plus 1, 2 plus 1. This is the only value it used to calculate the maximum. So this is of 3 floor building. So which calculates only 1 plus 1 and 0 plus 1. Sorry, it's not 2 plus 1, it's 0 plus 1. It is 0 and 1, which is exclusively he is shown 1 plus 1 is equal to, it is 2 and 1 plus 0 is equal to 1. The value it has shown in, it's not in a show form of this, it is 1 1 and 0 1. They got the value like this. Now what is 1 1 actually? It is 2 power 1 and 2 power, sorry, 1 0. 1 0 and 0 1 they got. Now it is 2 power 0. And what is the value of 0 1? It is 2 power 0, that is 0 into 0 into 2 power 0 plus 1 into 2 power 0, right? This is all about your 0 and this is your 1. So the value is 2, here it is 1. 1 0 and 0 1 value comes like this. The first calculation was done by Charles Babbage and it was successful. After that, of course, it was not that so big, but because of his inspiration, there are so many people, they started building so many computers. So one is in there is something called tube model, we can say. Then transistor model. What is tube model? They are using some vacuum tubes to create this particular computer. So after the transistor, heavy, some mechanical product, something like they use some, some magnets, some, electrifying area. So they started working on this. Then circuit based computers came into the picture. Till this, transistor based, we don't have a multiple computers. We have one computer
we have another computer called another computer. We never even think of the communication between these two machines. Till transistor, there is no communication. There is this, you can say standalone machines only. There is no communication. సో ఇక్కడ వరకు కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఎక్కడ వరకు? ఇక్కడ వరకు ట్రాన్సిస్టర్ కంప్యూటర్స్ వచ్చినంత వరకు ఈ కంప్యూటర్స్కి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి డాటా అనేది ఇక్కడికి చేరవేయచ్చు అనేది ఎవరికి తెలియదు అనమాట. సో దెన్ ద లైఫ్ స్టార్ట్స్ ఇన్ సర్క్యూట్ కంప్యూటర్స్. హియర్ వి యూస్ సంథింగ్ లైక్ కెపాసిటర్స్, again resistors. Okay, the circuit based computer, these computers might have seen by you, ivi chusuntaru meeru. These are known as first generation, fourth generation computer. Fourth generation computer. Okay, మనం ఇది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. This is first generation, second generation, third generation, is the fourth generation. So what is the first generation? It is it's a combination of so many things. I don't know what Charles Babbage made. I never see that. But it's a 3-floor building size. He took almost 12 years to building this particular calculation. This is it's even smaller. It even not calculate a calculator. Calculator ఏదైతే calculate చేస్తుందో అది కూడా calculate చేసేది కాదు. But first time he successfully done 1 plus 1 and 0 plus 1, which is 1 0 and 0 1. He made that. So that's why whenever you see any digitalization explanation, we always write 1 0 0 1. So whenever you see this particular word, so where you generally see, wherever you see what is the digital word, we used to see 1 0 0 1 all the time. When we represent something digital, we used to represent like this 1 0 and 0 1. So this is because of Charles Babbage. In memory we used to remember 1 0 and 0 1 in a chart. Okay, so tube model. So I don't know who these these are already experimental stage, no one generally used. But after the third generation, it is actually came for this particular thing came for a understanding, basic understanding. So normal world people's ki raavadam modelu pettaru. So it is something like very good. Then circuit based is the first thing. There we started understanding 5650 first model, then 5665. Then idanta only just history, but we need to know these are the some things was happened, the efforts behind a creation of a computer. But ikkadi fourth generation వచ్చేసరికి మనకి సర్క్యూట్స్, కెపాసిటర్, రెసిస్టర్స్ ఇలాంటివి వచ్చేసి అండ్ కంప్యూటర్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ కమ్యూనికేషన్స్. సో టు హ్యావ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి కదా, దాన్నే మనం ఏమంటాం? ప్రోటోకాల్స్ అంటాం. Protocols means rules and regulations. So to send some one machine to another machine, we used to have some protocols. How we used to forward the logs. Sorry, how we used to forward a data from one machine to another machine. Okay. But here మనకు అంతవరకు బాగానే ఉండే, ప్రోటోకాల్స్ పంపించడం అంతవరకు బాగానే ఉండే. కానీ ఇవి ఒక 2 మిషన్స్ వరకే ఫిక్స్ అయ్యి ఉండే. ఇది ఓన్లీ 2 మిషన్స్ వరకే ఫిక్స్ అయ్యి ఉండే. సో దెన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ కమ్స్. సో అప్పటి వరకు ఓన్లీ మిషన్స్ వరకే అని ఉండే. తర్వాత మనము డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ రావడం మొదలైంది. ద ఫస్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్, పీసీ మనం అంటాం, పీసీ. దెన్ a laptop come into the picture, laptop. Okay, then a combination of PC, the next level, that is enterprise level of PC, enterprise level, we consider this is server. Okay, so ikkada variki baane unde PC, server, laptop. Then manam grow aina koddi sixth generation వచ్చింది. 6th generation వచ్చేసరికి దీన్ని ఏమన్నా మనం మొబైల్ డివైజెస్ అన్నాం, మొబైల్ డివైజెస్.
సో మొబైల్ డివైస్ లో పామ్ ట్యాప్, ప్యాడ్. యా సంధ్య, సంధ్య, హలో. సంధ్య, యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? Okay, I think that she suddenly she might have done. Okay, sixth generation వచ్చేసింది. That is known as mobile device. Something like pad, mobile, and so on. Like watch, ఇవి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రజెంట్ జనరేషన్. సో ల్యాప్టాప్స్, పీసీలు కూడా ఏంటంటే ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉండేటివి, కెపాసిటర్స్, రెసిస్టర్స్. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్, ఐసి అంటాం మనం దాన్ని, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్. అంతా ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఫామ్ అయినాయి. వి రేర్లీ యూస్ resistors, capacitors in the systems now. We use always ICs, that is chip. In the chip itself we use something like MOSFETs. We used to write MOSFETs. One black color, small, if you open your system, so I will show you latest motherboard. See, you used to find these particular black chips, right? These small chips. These are known as MOSFETs. Okay, and here you have some white things, right? This thing. These are known as capacitors and resistors. Okay, so resistors may be some other thing. So I will show you the older version. I'll show you some older version. This is exclusively the latest version where there is no capacitors itself. There is no capacitor. Here you see there is no capacitor at all. So you may find one or two, but these are also not capacitors. These are something else. But you don't find any capacitors here. But whereas you can see capacitor motherboard. See, you will find like this, all resistors. You will find these resistors, these motherboards kind of things, right? Okay, this motherboard kind of thing. See, you will find some motherboards with the capacitors. Okay, the first stage, or vacuum tube computer. It was something like, see, it was something like this. It was created like this. This was the system. Is a one system actually. They created all these as a one system. This was actually one computer system, which is consist of a resistors. See, these are the vacuum tubes. These are some resistors. See, and it consists of some capacitors and all. They made some combination of all these. See, it is consist of so many resistors, capacitors, and all. By using this is a vintage computer. By said, we can say. Now, why we require to understand this? మనం ఇవన్నీ ఎత్తుగా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం యాక్చువల్, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద హౌ వేర్ వీఆర్ నౌ, వాట్ వీఆర్ నౌ, రైట్? It was something like very painful situation. The first computer. So it was something like this. So he might be somewhere he might be the Charles Babbage. I don't know exactly, but this was something like 3-floor building which created something like it was something like 3-floor building which is actually one. They made only 10 and 01, and this was the first Apple computer. So there we have so many things. మన దగ్గర చాలా వచ్చినాయి. సో ఎండ్లెస్ కంప్యూటర్స్. ఒక ల్యాప్టాప్ అంటారు, పామ్ ట్యాప్ అంటారు, నోట్ ప్యాడ్ అంటారు, నోట్ అంటారు. ఇప్పుడైతే చాలా వర్షన్స్ వచ్చాయి. ఎర్లియర్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ పీసీ, సర్వర్ అండ్ ల్యాప్టాప్. నౌ వీ హ్యావ్ స్మార్ట్ వాచ్, ఫస్ట్ జనరేషన్ స్మార్ట్ వాచ్, సెకండ్ జనరేషన్, ఫోర్త్ జనరేషన్, స్మార్ట్ వాచ్ లోనే 6 generations వరకు వచ్చాయి. సో ఇమాజిన్ హౌ ద వరల్డ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఫాస్టర్. సో దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు పీపుల్స్ రిక్వైర్మెంట్. బట్ దీంతో పాటుగా ఇది ఏదైతే మంచిగా ఉందో ఇదంతా మనకి ఏంటంటే ఎవల్యూషన్, మనకి ఎలా ఎవాల్వ్ అయినాం అనేది బాగుంది.
దీంతో పాటు సమ్ బ్యాడ్ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ హ్యాపెన్. సో లైక్ మీ, కన్సిడర్ మీ, నేను దీంట్లో వీళ్ళందరూ సమ్ కాజెస్, ఒక మంచి కాజెస్ గురించి ఒక కంప్యూటర్ని ఫాస్టర్ అంటే రిపీటేషన్ యాక్టివిటీస్ని ఆటోమేషన్ చేయడం కోసం వీళ్ళందరూ కష్టపడ్డారు. సో ఇక్కడ ఉన్నవాడు ఏం చేశాడంటే బ్యాడ్ సైడ్, దే స్టార్టెడ్ ట్రయింగ్. సో దీంట్లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ని వాడుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. లూప్ హోల్స్, రైట్, లూప్ హోల్స్. సో వాట్ ఇస్ ద లూప్ హోల్స్? ఇది 1001 చేస్తుంది, దీన్ని నేను పాడు చేయాలి. లెట్సే ఈ పీసీ వచ్చింది, దీన్ని ఓవర్ హీట్ చేయాలి. లెట్సే ల్యాప్టాప్ని పని చేయకుండా చేయాలి. వైరస్ క్రియేట్ చేశారు. వైరస్ తర్వాత ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. అన్ఆథరైజ్ యాక్సెస్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. సో హ్యూమన్స్ తెలియకుండా డేటా చోరీ చేయడం మొదలు పెట్టారు. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ there is something called a bad vector is also there. This is known as second side of the coin. మనకి ప్రతి ఒక్క కాయిన్ కి అయితే 2 ఫేసెస్ ఉంటాయో, హియర్ ఆల్సో ద బ్యాడ్ సైడ్. సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సింప్లీ వి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హ్యాకర్స్. ఓకే, హ్యాకర్స్ ఏం చేయడం మొదలు పెట్టారు అంటే అన్ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాకర్స్, ట్రాకర్స్, వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ ఎనీ నేమ్. వీళ్ళు ఏం చేయడం మొదలు పెట్టారంటే దీంట్లో నుంచి డాటాని ఫోర్స్ఫుల్లీ కలెక్ట్ చేసుకోవడము, దాంట్లో నుంచి మనీ మేక్ చేయడం. దేర్ మెయిన్ మోటో ఈస్ టు మనీ మేక్, సెకండ్ గెటింగ్ సమ్ నేమ్, అండ్ థర్డ్ టు హరాస్ పీపుల్. దీస్ 3 things only: money making, harass people, and or you can say third is something called simply they used to trouble the people. Simple. Okay, getting famous. సో ఇదంతా అదర్ సైడ్. ఓకే, సో నౌ ఇదంతా మనం ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాం? ఈ కంప్యూటర్ వల్ల అరౌండ్ టిల్ 2010 అనుకోవచ్చు, 2008 అనుకోవచ్చు, టిల్ 2008 వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ we used to get in India there was a scope of 20,000 new vacancies for jobs. Okay, now suddenly there was a sudden crash was happened. All of a sudden so many people lost their job, but after that the actual evolution started. That is known as digitalization of services. So once this particular heavy downfall came, they understood, sir, I mean all the software companies or hardware companies understood, if we are dependent to exclusively some specific work, let's say మనం ఒక్కదానికే ఇరుక్కుపోయి ఉంటే మన కంప్యూటర్స్ అనేవి ఏదో ఒక రోజు డౌన్ అయిపోతాయి. సో why don't we utilize all these into the all platforms like civil engineering, mechanical engineering, embedded service, or computer science, and education in your, let's say, in your government area. So they started giving something like a good concept called digitalization of services. So prior to 2008 there was no that scope of a web page for a school or a college. ఇప్పుడు ఏ స్కూల్ కి ఏ కాలేజ్ కి ఫస్ట్ ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ దానికి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. వెబ్సైట్ 2008 కి ముందు శ్రీ చైతన్యకి ఏం వెబ్సైట్ లేదు, కానీ ఈ రోజు మీరు శ్రీ చైతన్యకి ఓపెన్ చేస్తే కనీసం దాని పేరు మీద ఒక 5 to 6 వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. None other than, see, I myself, I am a very small guy in the industry. I do have my own website. If I want to show, I have my own website. https www.phoenixglobal.com. This is my website. This is my website for you host. So you can imagine, నాకున్న ఒక చిన్న దానికి నేను పెట్టుకున్న ఒక స్మాల్ బిజినెస్ కి ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ వెబ్సైట్. లైక్ దే స్టార్టెడ్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక చెప్పుల షాప్ నుంచి మొదలు పెట్టేస్తే ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ వరకు ప్రతి దానికి ఒక వెబ్సైట్ పెట్టిండు, మార్కెటింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. సో దట్ ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్స్ అనేటివి ఎప్పటికీ డౌన్ఫాల్ అవ్వకూడదని. సో ప్రతి దాంట్లో కంప్యూటర్ అనేది మ్యాండేట్ చేసిండ్రు. మీరు ఏది చున్నా లేకుండా ఫస్ట్ కంప్యూటర్ లేకుండా మీరు లైఫ్ స్టార్ట్ చేయలేదు, ఎండ్ చేయలేదు.
దాంతోపాటు స్కోప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఆల్సో చాలా పెరిగిపోయినాయి. సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ చాలా పెరిగిపోయినాయి. సాఫ్ట్వేర్ ఇలా డెవలప్ అవుతుందో ఇష్యూస్ కూడా అలా పెరుగుతూ పోతున్నాయి. సో ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ వెరీ బ్రాడ్ నౌ. అండ్ ఎవ్రీ డే న్యూ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, ఎవ్రీ డే కొత్త కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. క్లౌడ్ అని, వర్చువలైజేషన్ అని, ఇలా చాలా అంటే ఫుల్ స్టాకింగ్ అని, హోస్టింగ్ అని, అలా చాలా సర్వీసెస్ వస్తున్నాయి. దాంతోపాటు సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ సింప్లీ ఈస్ గోయింగ్ లెట్స్ ఏ ఏఐ అంటున్నారు, ఏఐ డెవలప్మెంట్ అంటున్నారు. ప్రతి దాంట్లో డెవలప్మెంట్ సైడే వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బులు వాళ్ళకే ఇస్తున్నారు. ఎవరికి? డెవలప్మెంట్. సో ఎవరు తింటున్నారు? జావా ఎక్స్పర్ట్, డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటారు. నేను జావా చేస్తే నాకు డబ్బులు వస్తాయి, ఒరాకిల్ నేర్చుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి, విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి, లెట్స్ ఏ అజూర్ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి. సో అంతవరకే థింక్ చేస్తున్నారు. సో అందరు ఏం చేస్తున్నారు అంటూ ఈ సర్వీసెస్ నేర్చుకోవడం మొదలు పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఒక ప్రోడక్ట్ రాగానే, ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, ఈ ప్రోడక్ట్ ని నేర్చుకుంటున్నారు. ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడొక్కడ అంటే లాంచ్ అవుతుంది, ఆ లాంచ్ అయిన దగ్గర వాళ్ళు వాళ్ళకి అది రన్ చేయాలంటే ఎవరో ఒకరు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి. సో వీళ్ళు చేస్తున్నారు. కానీ అదర్ సైడ్ లో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి కదా. సో దేర్ ఆర్ సమ్ సర్వర్, లెట్స్ సే ఒక బ్యాంక్ కి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ sbi.com, sbi.co.in, ఆన్లైన్ వెబ్సైట్.com. సో దీన్ని అటాకర్స్ హ్యాక్ చేసినప్పుడు ఈ ఎస్బీఐ అనేది ఎప్పుడు జావా డెవలపర్ని పెట్టి ఇదంతా డెవలప్ చేసింది. కానీ దీని ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, అటాకర్ అటాక్ చేసినప్పుడు ఎవరి నుంచి హెల్ప్ తీసుకోవాలో అర్థం కాలేదు. సో ద సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఎవాల్యుయేటర్ అనే వాళ్ళు చాలా అసలు లేరు. సో ప్రజెంట్ ఒక 100 డెవలపర్స్, 100 సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటే దానికి ఈక్వలెంట్ లో ఓన్లీ 1 సెక్యూరిటీ డెవలపర్ ఉన్నాడు. 1 సెక్యూరిటీ డెవలపర్. నౌ వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ డెవలపర్? ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ 100 మంది ఉంటే కనీసం ఒక 5 సెక్యూరిటీ డెవలపర్స్ ఉండాలి మినిమం. కానీ మన దగ్గర ఒక్కరు కూడా లేదు. 1000 మెంబర్స్ కి ఒక్కరు ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే స్కార్సిటీ ఎంత ఉంది, ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఈ సెక్యూరిటీ డెవలపర్ కూడా ఇందులో నుంచి ఎవడో ఇక్కడ వర్క్ చేయలేక ఇటు సైడ్ వచ్చిన వాళ్ళే ఉంటారు. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ డెవలపర్ 1%, 0.01% కూడా లేరు. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ మినిమం ఆఫ్ విత్ ఇన్ 2025 వరకు. దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ మినిమం 10 lakhs people exclusively in India. 10 lakhs people exclusively in India. అది ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ మేజర్ కంపెనీస్ కి సెక్యూరిటీ డెవలపర్స్ అవసరం ఉన్నారు. సెక్యూరిటీ డెవలపర్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ రెడ్ టీమింగ్, బ్లూ టీమింగ్. నిన్న చెప్పిన కదా, రెడ్ టీమింగ్ అని, బ్లూ టీమింగ్ అని, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్సెస్ అని, ఇదంతా ఉన్నది. కానీ సెక్యూరిటీ డెవలపర్ అంటే అంత ఈజీ ఆషామాషి కాదు. నేను చెప్పిన కదా, అన్ని తెలిసి ఉండాలి. సో మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇది నేర్చుకోవడం కోసమే మనం యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందాం అనేది ఇక్కడ నేర్చున్నాం. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సెక్యూరిటీ డెవలపర్ అవడానికి మనకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ అంటే మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? ఐ సెడ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకు నేర్చుకోవాల్సిన ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే, మనకి కంప్యూటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఓఎస్లు ఏమున్నాయి, అసలు ఎట్లా పనిచేస్తాయి, అది నేర్చుకోవాలి. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనం యూ హ్యావ్ యువర్ సిస్టమ్స్ రైట్. అందరు కంప్యూటర్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. మనం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే మనం పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాం. మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ఏముంది? ఒక ప్రాసెసర్, సిపియు అంటాం. దీనిలో బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మనకేమొస్తుంది? ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది. సో మన దగ్గర ఒక మౌస్ ఉంటుంది, ఒక కీబోర్డ్ ఉంటుంది, అంతేనా? ఇలా ఒక మౌస్ ఉంటుంది, రైట్? సో దీనిలో ప్రాసెసర్ అనేది ఇదన్నీ దీనికి కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. ఇదంతా ఈ స్క్రీన్ అనేది మనం అవుట్పుట్ అంటాం, ఇది ఇన్పుట్ అంటాం, ఇది ఇన్పుట్ అంటాం. మళ్ళీ ఒక ప్రింటర్ ఉంటుంది, మహా అంటే ఒక ప్రింటర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రింటర్, ఇది అవుట్పుట్కి, ఇది అవుట్పుట్, ఇది అవుట్పుట్, ఇది ఇన్పుట్. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం, క్లిక్ చేస్తున్నాం. లైక్ నేను ఇప్పుడు నా పెన్ ప్యాడ్ నేను ఏదైతే రాస్తున్నానో ఇది ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను. ఇదంతా ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది? దీంట్లో
ఫస్ట్ ఒకటి మదర్ బోర్డ్ ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఒక మదర్ బోర్డ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ కంప్యూటర్లో ఏముంటుంది, ఒక మదర్ బోర్డ్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఒకటి ఏముంటుంది, ర్యామ్ అని ఉంటుంది. ర్యామ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు అందరికీ తెలుసు, నాకు 8 GB ర్యామ్ మొబైల్ ఉంది, నాకు 16 GB ర్యామ్ మొబైల్ అని ఉంది. ఇంకొకటి ఏముంటుంది, రామ్ అని ఉంటుంది. రామ్. ర్యామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ మెమొరీ, రామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. దీన్నే మనం ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్ అని కూడా అంటాం సింప్లీ. రామ్ అంటే హార్డ్ డిస్క్, ర్యామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ మెమొరీ. రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ మెమొరీ. ఓకే, రీడ్ యాక్సెస్ మెమొరీ, రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ, హెచ్డి అంటాం. యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది అంటే, మనం ఇక్కడ నుంచి ఒక టైప్ చేసినాం, ఏ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసిన, సపోజ్ ఏ అనే బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఫస్ట్ ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్లో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏ అని ప్రెస్ చేసిన అంటది. కానీ ఇది రన్నింగ్లో ఉన్నంతసేపు ఆ డాటా అంతా ఎక్కడ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తుంది, ర్యామ్లో వెళ్ళి వర్క్ చేస్తుంది. ఎక్కడ, ర్యామ్లో. దీన్ని మనం సేవ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు నేను ఇదంతా రన్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయలేదు. ఇదంతా ఎక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు నా ర్యామ్లో ఉంది. ఎక్కడ ఉంది, నా ర్యామ్లో ఉంది. అంటే ర్యామ్ అంటే ఎట్లుంటుంది చూపిస్తాను. అదొక చిన్న స్టిక్, ఇంత పొడవుగా స్టిక్ ఒకటి ఉంటుంది, లైక్ ఇంత పొడవుగా ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని మనం ర్యామ్ అంటాం. ఓకే, నేను చూపిస్తాను నీకు వీడియోస్లో చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అంటే, ర్యామ్ DDR4 లెట్స్ సే. సో ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట ర్యామ్ అంటే. కంప్యూటర్లో ర్యామ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది, దీనికి స్లాట్ ఉంటుంది, దాంట్లో పెడతాము. హార్డ్ డిస్క్ ఎట్లుంటుంది, హార్డ్ డిస్క్ ఇలా ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ చాలా హార్డ్ డిస్క్లు, కానీ ఇలా ఉంటుంది, దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ర్యామ్లో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ మనం వర్క్ చేసేదంతా ర్యామ్లో వర్క్ చేస్తాము. అంటే మనం ఏది ఇప్పుడు నేను ఇది రాసిన ప్రతి ఒక్కటి ర్యామ్లో ఉందన్నమాట. ఆ చిన్న పొడుగు దాంట్లో ఉంటుంది. దీన్ని ఎప్పుడైతే నేను సేవ్ చేస్తాను, సేవ్ యాజ్ అని కొట్టేసి దానికి సేవ్ ఇస్తా, ఒక కంప్యూటర్ నేమ్ ఒక పేరు ఇస్తా కదా. డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళి వీడియోస్లోకి వెళ్ళి ఇది Day 2 అని ఇచ్చాను. దీనికి Day 2 ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నాను. ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, ఇది సేవ్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక పేరు వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ సేవ్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ పేరు వస్తుంది, అదే సేమ్ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది. చూడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంచెం సేపు ఇలా రౌండ్గా ఇలా తిరిగింది కదా, ఇలా రౌండ్ గా తిరిగింది. ఫస్ట్ ఇక్కడ రౌండ్ గా తిరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను సేవ్ చేసాను అనుకుంటే ఒక రౌండ్ తిరుగుతుంది చూడండి, ఒక రౌండ్ తిరుగుతుంది. ఇది యాక్చువల్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ర్యామ్ లో నుంచి డాటా అంతా తీసుకెళ్లి హార్డ్ డిస్క్ లో, ఎక్కడ హార్డ్ డిస్క్ లో ఈ ఏదైతే వీడియోస్ లో ఇదిగోండి కంప్యూటర్ ఇంట్రడక్షన్ ఒక ఫైల్లో సేవ్ చేస్తుంది ఇది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తే, ఇప్పుడు నేను ఒక సపోజ్ ఇక్కడ ఒకటి నేను ఇక్కడ ఒకటి ఇలా రాశాను. ఇప్పుడు సేవ్ చేయగానే ఇప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ అంటారు దీన్ని, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పేరు ఇచ్చేసాను కాబట్టి అక్కడ సేవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సేవ్ అవగానే రౌండ్ తిరుగుతుంది. చూసండి, రౌండ్ తిరుగుతుందా అంటే ఇది సేవ్ అవుతుంది. ఎక్కడ అవుతుంది, సేవ్ అయిపోయింది. ఎక్కడైంది, ఇక్కడైంది. అంటే ఏమైంది, ఇప్పుడు ర్యామ్ లో నుంచి డాటా వెళ్ళిపోయి హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అయింది. ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, వీడియోస్ లో స్టోర్ అయింది. సో కంప్యూటర్ ఇదే చేస్తుంది. కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, మనము ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాము, అది ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంటది, ర్యామ్ లో. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది నేర్చుకుంటే మీకు సెక్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది మన సెక్యూరిటీ అనేది, ఎందుకంటే అటాకర్స్ వీటిని అటాక్ చేస్తుంటారు, అందుకోసం చెప్తున్నాను. సో మనం ఒక కంప్యూటర్లో ఒకటి ఇక్కడ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అది ఎక్కడికి వెళ్తే ఫస్ట్ ర్యామ్ లో ప్రాసెసర్ ర్యామ్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ప్రాసెసర్ అంటే మీరు చూసుంటారు ఆల్రెడీ, ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, బట్ స్టిల్ నేను చెప్తున్నాను. ప్రాసెసర్, ఓకే. సో ప్రాసెసర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, చాలా చిన్న చిప్ సెట్, కానీ ఇట్ చాలా వాల్యుబుల్ అన్నమాట. చాలా వాల్యుబుల్, చాలా ఇంపార్టెంట్. సిస్టంలో పెట్టింది ఉంటుంది. ఇదే హార్ట్, దీన్నే హార్ట్. అంతా ప్రాసెసింగ్ అంతా ఇందులోనే అవుతుంది, దీంట్లోనే అన్ని మేకింగ్. ఈ ఓఎస్ నడవడానికి, ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ ఇలా వర్క్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కటి ఆ ప్రాసెసరే. సో ఆ ప్రాసెసర్లో ఆ ప్రాసెసర్ ర్యామ్ మాట్లాడుకుంటుంది. అందుకే సడన్ గా మనం ఒక్కొక్కసారి సేవ్ చేయలేము. మన పవర్ సప్లై బంద్ అయిపోయింది అంటే ఏమైతే మనకు సేవ్ అవ్వదు కంప్యూటర్లో, హార్డ్ డిస్క్ లో సేవ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే సడన్ గా కంప్యూటర్ క్లోజ్ అయిపోయింది అంటాం. అప్పుడు ఏమైంది, యాక్చువల్లీ ఇదైతే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అయితే ఉందో ఈ ర్యామ్, ఈ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఏంటంటే నువ్వు సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి పవర్ పోగానే ఇక్కడ ఉన్న డేటా అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది, ర్యామ్ లో ఉన్న డేటా అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది, ఇంకేం ఉండదు.
మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయగానే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఏదైతే ఇస్తామో అదే ఇక్కడ వస్తుంది. ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే ఆ డేటా అంతా హెచ్డిడిలోకి వెళ్తుంది. హెచ్డిడిలోకి మళ్ళీ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి నేను మాడిఫై చేసినాం అనుకోండి. సపోజ్ ఒక ఫైల్ ఉంది, లెట్సే నేను ఇప్పుడు ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది, ఇది ఓపెన్ చేసిన. ఇది ఓపెన్ చేయగానే ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైనా ఎంటర్ చేసిన, సపోజ్ ఇక్కడ నేను 2222 అని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు 222 అని రాస్తున్నా అంటే యాక్చువల్ ఎక్కడ అక్కడ అది ఎక్కడ 222 వస్తుంది? ఈ యొక్క ఫైల్ అనేది ఈ ర్యామ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి? మన హార్డ్ డిస్క్ లో నుంచి ర్యామ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ నేను 2222 అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు కనుక ఇది నేను సేవ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ క్లోజ్ చేసిన అనుకోండి, చూడు డోంట్ సేవ్ అని చేసిన అనుకోండి, అది సేవ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఓపెన్ చేస్తే అది కనబడదు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ వేయలేను. యాక్చువల్లీ ఇది ఓపెన్ చేయగానే ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఈ ఫైల్ అనేది నా ర్యామ్లోకి వెళ్ళింది డేటా అంతా. అందుకే ఒక్కొక్కసారి మనం అంటుంటాం, మనం అంటే మీరు అందరు ఫీల్ అవుతుంటారు, కొంచెం పెద్ద సైజ్ ఉంది అనుకోండి, 2 GB సైజ్ 3 GB సైజ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే అది ఓపెన్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ మన కంప్యూటర్లో నుంచి అది ర్యామ్లోకి ఫస్ట్ వెళ్తుంది, అక్కడ మనం మాడిఫై చేయడానికి టైం దొరుకుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఇది తెలుసుంటే సగం అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ మనం సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ చేస్తాం. సో కంప్యూటర్స్ అనగానే ఏమర్థమైంది? చాలా కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, కానీ ప్రతి ఒక్కటి కంప్యూటరే. వాట్ ఎవర్ యువర్ వాచింగ్, యువర్ వియరింగ్ ఏ స్మార్ట్ వాచ్, gadgets, whatever you have a some podcast, you have something like some mobile, or let's say some music player. Everything is a computer actually. ఎందుకంటే దాంట్లో ఖచ్చితంగా రౌటర్ అని ఒకటి నడుస్తుంటది, నెట్వర్క్ స్విచ్ అంటాము, రౌటర్ అంటాము. మనకి లెట్స్ ఏ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటాము, మనకు ఒక బ్రాడ్బ్యాండ్ అని చెప్పేసి ఒకటి చిన్న ఇలా ఒకటి ఇచ్చేస్తుంటారు మనకి. ఇదేంటి, మనం దీన్ని ఆల్వేస్ ఏమంటాము? రౌటర్ అంటుంటాము. యాక్చువల్లీ ఇది కూడా ఒక కంప్యూటరే. దీంట్లో కూడా ఓఎస్ ఉంటుంది, దాన్నే మనం ఏమంటారు? రౌటర్ ఓఎస్ అంటాము. ఏమంటాం? రౌటర్ ఓఎస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనం వాడుతున్న ప్రతి ఒక్కటి కంప్యూటర్ దాంట్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? ర్యామ్ ఉంటుంది, రామ్ ఉంటుంది, ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, మదర్ బోర్డ్ ఉంటుంది. సింపుల్. ఈ 4 సిస్టమ్స్ అనేటివి మ్యాండేట్. ఇంకా ఇన్పుట్ అంటే మనం టచ్ ప్యాడ్ కావచ్చు, మన కీబోర్డ్ కావచ్చు, మన మౌస్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అదైతే కామన్, రైట్? అవుట్పుట్ అంటే మన స్క్రీన్, అది ఎట్లా ఉంటుంది? చిన్న ఉండొచ్చు, పెద్ద ఉండొచ్చు, ఎలా ఉంటుంది, దానికి టచ్ ఫెసిలిటీ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో ఇది అనేది మనకు బేసికలీ కంప్యూటర్ అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? జస్ట్ ఐ నీడ్ టు కన్ఫర్మ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం కొంచెం డీప్గా వెళ్దాము. సో ఐ విల్ టేక్, నేను ఒక్కరోజే ప్రెజర్ పెట్టాలనుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన కొద్ది ఏంటంటే కొంచెం స్పీడప్ అవుతుంటుంది, కాబట్టి మనం ఇదంతా బేసిక్స్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ర్యామ్లో ఇప్పటి వరకు ఇది ఇంపార్టెంట్. ర్యామ్లో, రామ్లో, ప్రాసెసర్లో, మదర్ బోర్డ్లో చాలా వర్షన్స్ వచ్చాయి. మదర్ బోర్డ్ అనగానే 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఎందుకంటే ఇవి ఖచ్చితంగా బై హార్ట్ చేయాల్సిందే. దీనికి సంబంధించిన నేను డాటా మీకు ఇస్తాను, ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తాను. దాంట్లో మీకు రామ్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, ర్యామ్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, ప్రాసెసర్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, మదర్ బోర్డ్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అని అంత లిస్ట్ వస్తుంది. అంటే మీకు అట్లీస్ట్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఇది దాని పేరు, దాని పేరు వాటి ఫోటో. మనకి పాత వదిలేయండి, లేటెస్ట్ అట్లీస్ట్ మనం ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్న వాటిలో మనకి తెలిసి ఉండాల్సినవి ఏంటంటే, మదర్ బోర్డ్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, చాలా ఫేమస్. ఒకటి ఇంటెల్ మదర్ బోర్డ్ అంటాం మనం, ఇంటెల్ మదర్ బోర్డు. సెకండ్ వచ్చేసి ఏఎండి మదర్ బోర్డు. ఓకే, ఏఎండి మదర్ బోర్డు. దీనిలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ అంటాం, ఒకటి ఏఎండి ప్రాసెసర్ అంటాం. సో ఇంటెల్ అనేది ఇంటెల్ కంపెనీ క్రియేట్ చేసింది, ఏఎండి అనేది ఏఎండి అనే ఒక కంపెనీ. ఓకే, ఇవి 2 కంపెనీస్ వాళ్ళ ప్రాసెసర్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి, ప్రాసెసర్స్ తయారు చేస్తాయి. ఈ ప్రాసెసర్సే మనము ఏమంటాము? ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ ని మనం జనరల్లీ ఎట్లా మాట్లాడతాము? స్టార్ట్అప్ ఎట్లా ఉన్నది మనది?
ఓల్డర్ వర్షన్స్ లో నుంచి మొదలైతే డ్యూయల్ కోర్ అంటాము, కోర్ టు డ్యూ అంటాము, కోర్ i3 అంటాము, i5 అంటాము, i7 అంటాము, i9 అంటాము, Xeon అంటాము. సో ఇదంతా వచ్చేసి ఇంటెల్లో. ఏఎండిలో వచ్చేసి రేడాన్ ఎడిషన్ అంటాం, రెజాన్ ఆర్జెడ్ ఆర్ ఇట్లాంటి రేజాన్ ఎడిషన్స్ అంటాం. ఇది యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు బాగా ఫేమస్ కాదు, కానీ ఇప్పుడు ఇది కూడా చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది. సో టఫ్ కాంపిటీషన్ ఏంటంటే ఇంటెల్ అండ్ ఏఎండికే ఉన్నాయి ఎక్కువ, మదర్ బోర్డ్ అండ్ మదర్ బోర్డ్ ప్రాసెస్ అంటే కంప్యూటర్ ఫీల్డ్ లో. సో ఇది మనం ఎక్కువ వింటుంటాం, ఎందుకంటే మనము జనరల్ ఇండస్ట్రీలో మనం ఇవే చూస్తాం. మన దగ్గర కోర్ i5 మిషన్ ఉంది, కోర్ i5 ల్యాప్టాప్ ఉంది, మళ్ళీ దీంట్లో కూడా జనరేషన్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ వచ్చేసి 12th జనరేషన్. కోర్ i3 లో 12th జనరేషన్, i7 లో i9 లో ఇవన్నిట్లో 12th జనరేషన్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. ఓకే, సో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఎట్లా అంటే ఇవి అర్థం ఎందుకు చేసుకోవాలి అనేది చెప్తున్నాను. ఇవి మనకి తెలియాలంటే అటాక్స్ అనేటివి, అంటే ఒక సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అటాకర్ ఏం చేస్తాడంటే అటాక్ చేసినప్పుడు ఇంటెల్ మదర్ బోర్డ్ యొక్క వీక్నెస్, ఏఎండి మదర్ బోర్డ్ యొక్క వీక్నెసెస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. దీన్నే హార్డ్వేర్ వల్నరబిలిటీస్ అంటాం. ఏమంటాం? హార్డ్వేర్ వల్నరబిలిటీస్ అంటాం. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి ఇవి. అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇస్తాను, బట్ ఇది ఒక గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసం నేను చెప్తున్నాను. వల్నరబిలిటీస్ అంటే హార్డ్వేర్ వీక్నెస్, వల్నరబిలిటీ అంటే వీక్నెస్. ఓకే, హార్డ్వేర్ వీక్నెస్. ఈ వర్డ్స్ అనేటివి యాక్చువల్లీ మనము కార్పొరేట్ లో యూజ్ చేస్తాము, సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో కానీ, ఐటీ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ లో కానీ, కంప్లైన్స్ ఫీల్డ్, వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్, ఈ వర్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. హార్డ్వేర్ వల్నరబిలిటీస్ ఆర్ హార్డ్వేర్ వీక్నెసెస్ అంటాం. దీన్ని బట్టే అటాకర్ అనేదాన్ని అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, హ్యాకర్ అనేవాడు దీన్ని హ్యాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. సో డౌట్ ఏంటంటే ఈ హార్డ్వేర్ని ఎట్లా హ్యాక్ చేస్తాడు, అక్కడి వరకు రీచ్ ఎట్లా అవుతాడు? సో దానికోసమే మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, కమ్యూనికేషన్ అని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము, రైట్? సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఈ రోజుకి ఇంతవరకే కవర్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇంతకన్నా బియాండ్ వెళ్తే ఫస్ట్ డే, ఎందుకంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను ఎక్కువ ప్రెజరైజ్ చేయను. విత్ ద టైం మనం అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నప్పుడు నేను ఒక్కొక్కటి చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను. కానీ మీరు ఇంకొక 1 hour మీరు దీని మీద స్పెండ్ చేసి సేమ్ సెషన్ని నేను రికార్డింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాను, మీకు లింక్ ఇస్తాను, అది మళ్ళీ ఇంకొకసారి వినండి, నోట్ చేసుకొని నేనేమేం చెప్పాను సింపుల్గా, ఎక్కువ వద్దు, మీరు డీప్గా వద్దు. ప్రతి ఒక్కటి మీరు డీప్గా అరే ర్యామ్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఎన్ని వర్షన్స్ ఉంటాయి నేను చెప్తాను, కానీ మరీ ఎక్కువ డీప్గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం, కానీ దాని ప్రాసెస్ గుర్తుంచుకోవాలి. ర్యామ్ అనే దగ్గర అంటే ఏదైనా వర్క్ జరిగేదంతా ర్యామ్ లో జరుగుతుంది, సేవ్ అయిన తర్వాత హార్డ్ డిస్క్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి. మదర్ బోర్డ్ ఏంటి, ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ చేస్తుంది, మదర్ బోర్డ్ లో అన్ని కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఈ మదర్ బోర్డ్ లోనే ప్రాసెసర్, ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్ అన్ని కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయో చూపిస్తున్నాను. మదర్ బోర్డ్ కనెక్టెడ్ విత్ CPU, let's say RAM and storage. క్లిక్ చేయగానే ఇమేజెస్ క్లిక్ చేస్తే నీకు కరెక్ట్ అర్థం అవుతుంది. ర్యామ్ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ఇది ప్రాసెసర్, దీని ఏమో ప్రాసెసర్ అంటాం. ఇది ఇక్కడ ప్రాసెసర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. హార్డ్వేర్ సంథింగ్ లైక్ HDD ఎక్కడ ఉందబ్బా, చూడు ర్యామ్స్, ఇవన్నీ ర్యామ్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు చూడండి, ర్యామ్స్. సో ఇది అర్థమైన తర్వాత హార్డ్ డిస్క్, ఇక్కడ చూపించచ్చు చూడు, ఇది హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఇక్కడ పిన్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు, CD డ్రైవ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. దీన్ని ఏమంటారంటే మనం వీడియో కార్డ్ అంటాం, ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్, దీన్ని PCI స్లాట్స్ అంటాము. ఇవి PCI స్లాట్, ఇది PCI ఎక్స్ప్రెస్ స్లాట్, ఇది PCI స్లాట్. నేను చెప్తాను ఇవన్నీ స్లాట్స్ గురించి కూడా కొంచెం చెప్తాను, కొంచెం బేసిక్ ఐడియా అనేది, హార్డ్వేర్ అనేది మీకు బేసిక్ ఐడియా అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి.
ఓకే, సో ఈరోజు ఇంతే, ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఏం అవసరం లేదు. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అర్థమైందా? ఏమైనా అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే నాకు చెప్పండి. సో దాన్ని బట్టి నేను స్పీడ్ అప్ స్లో అవ్వడం అనేది నేను తెలుసుకుంటాను. సో ఫస్ట్ డే సెషన్ ఎలా ఉంది? అండర్స్టాండింగా? బద్రి, రంజిత్? గుడ్ సార్. ఎస్ అన్న. ఓకే, ప్రభాకర్ సార్, ఈజ్ దట్ ఓకే? అర్థం కాల? ఫైన్ విష్ణు. ఫైన్, ఓకే, రైట్. యా, సాహితి, సంధ్య, ఫస్ట్ డే అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంది? యా ఫైన్ సార్. యా, ఓకే. నేను ఎస్టర్డే క్లాస్ మిస్ అయ్యాను. డోంట్ వరీ, ఎస్టర్డే ఏం లేదు, ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ సెషన్. జస్ట్ గివ్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్, దట్స్ ఇట్. నౌ యూ కెన్ గివ్ ద ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, myself సాహితి. జస్ట్ ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సో ఒక టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అయితే చేశాను యాజ్ అసోసియేట్ ఫిజిక్స్ టీచర్. Okay, what are you in MTech? What are you basically? What is your branch? Digital Electronics and Communication System. Yeah, very perfect. Then you may know so many protocols, right? So when I explain about protocols, it will be very easily understandable. Okay, it will be very understandable for you, right? Yeah. Thank you, Saiti. And any IT experience? Sahiti, any IT? Sorry, it's basics. Okay, right. No worry. Yeah, no Python programming language మీద. Okay, Python programming మీద నువ్వు వర్క్ చేస్తావు. వెరీ నైస్. ఓకే, సో ఓకే, ఎందుకంటే నువ్వు సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళాలి అంటే పైథాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో అది వస్తే మటుకు చాలా బెనిఫిట్ ఐటీ సెక్యూరిటీ సైడ్లో. ఎందుకంటే ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్గా నువ్వు ఏమైనా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి అనుకుంటే యాజ్ ఏ పైథాన్ ఎక్స్పర్ట్ నువ్వు కొంచెం ఫాస్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతావు. ఓకే, సో ఇదనేది no worries. So once you started working, you will become an expert. Okay, don't worry. Okay, right. ఓకే, అందరూ వాళ్ళ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు. నేను ఆల్రెడీ ఒక రికార్డింగ్ చేసింది ఉంది, అది నీకు షేర్ చేస్తాను, అందరికి షేర్ చేస్తాను. దాంట్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సంధ్య, ఈజ్ దట్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ది డే? ఓకే సార్. యా, పర్ఫెక్ట్. సో ఇంతవరకు అయితే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అర్థమైంది కాబట్టి, సో నేను ఎందుకంటే ఫస్ట్ 1-2 days మీ ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకుంటాను. ఏమైనా చేంజెస్ ఉందంటే మొహమాట పడాల్సింది ఏం లేదు, మీరు చెప్పండి. అంటే ఫాస్ట్గా ఉంది నాది, కొంచెం ఏంటంటే స్పీడ్ టోన్ ఉంటుంది, అందుకోసం కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంటాను. సో యూ కెన్ కంట్రోల్ దట్. I can give a pause if you people are thinking that it's my speed is somewhat faster than normal. So then I will do some pause, don't worry. నేను మళ్ళీ ప్రతిదీ నేను ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో అది మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. లైక్ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో బేసిక్స్ అండర్స్టాండింగ్. సిమిలర్లీ ఎవ్రీ డే మీరు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు చెప్పండి. రిపిటిషన్స్లో మళ్ళీ చెప్తాను, ఒకటి కాదు 10 సార్లు చెప్తాను, కానీ మీకు అర్థమయ్యేంత వరకు చెప్తాను. ఒక్కరికి అర్థం కాకుండా నేను ఇంకా అందరికి చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇంకో నెక్స్ట్ టైం విన్నారనుకో ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది. ఒక 2-3 ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైం. నేను ప్లాన్ చేశాను, అదే విధంగా వెళ్దాము, డోంట్ వరీ. సో మీ ల్యాబ్స్ అనేటివి నేను రెడీ చేస్తున్నాను. విత్ ఇన్ 1 day or 2nd or 3rd మనకి ఏంటంటే ల్యాబ్స్ అనేవి వస్తాయి. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను, ఓఎస్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను. మీకు అంటే అండర్స్టాండింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇవంతా బేసిక్స్. వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనము నెట్వర్కింగ్ అర్థం చేసుకుంటాము. ఎట్లా అంటే నేను ఎక్స్క్లూజివ్లీ మీకు ఎలా చెప్తాను అంటే, ఏదో క్లాసెస్ చెప్తున్నట్టు చెప్తే మీరు బోర్గా ఫీల్ అవుతారు. సో నేనేం చెప్తానంటే రియల్ టైం అంతా రియల్ టైం చూపిస్తాను. మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడము, మీరు లినక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడము, ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే నేను చెప్తుంటాను ఇదంటే ఇది. సో నీకు అలా ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. సో థియరీ ఇలాంటిది ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ప్రాక్టీస్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేయాలి. నా మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే మీరు ఏది వర్క్ చేసినా కానీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఎక్కువ మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. నేను ఇచ్చిన ల్యాబ్ని మీరు ఎంత ఎక్కువ వాడగలిగితే మీకు అంత ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా సక్సెస్ అవుతారు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. రేపు నుంచి మీకు యాక్చువల్ సెషన్స్
మిషన్స్ ఎట్లుంటాయి, మిషన్స్ అంటే ఏంటి, రేపటి నుంచి ఏంటంటే మీకు యాక్చువల్గా హైపర్వైజర్ అనేది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు స్టార్ట్ చేశాను. అసలు కంప్యూటర్ వరకు ఇప్పుడైతే అర్థం చేసుకున్నారు కదా. హైపర్వైజరు అంటే ఫస్ట్ కొంచెం ర్యామ్ అంటే అవన్నీ చెప్పేసిన తర్వాత హైపర్వైజర్ అంటే ఏంటి, VMware అంటే ఏంటి, ఒరాకిల్ అంటే ఏంటి, అలాంటివి చెప్పి మీకు దాంట్లో ఒక కంప్యూటర్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అవి చెప్పడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మీరు కంప్యూటర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, ఎలా ఉంటుంది, వర్చువల్లో ఎలా ఉంటుంది, రియల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేదేనా, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. ఎనీ రిక్వైర్మెంట్స్ 5 ఉన్నా కానీ నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేయండి, మనం ఆల్రెడీ గ్రూప్లో ఉన్నాం. సో నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఓపెన్ అప్ అవ్వండి. మీరు ఎంత ఓపెన్ అప్ అవుతే అంత ఎక్కువ క్వైరీస్. ఇక్కడ మొహమాట పడాల్సింది ఎవరికి లేదు, ఎందుకంటే అందరూ నేర్చుకుంటున్నారు, ఇందులో ఇంక్లూడింగ్ నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నానే అనుకోండి. సో ఇక్కడ మీకు అందరికీ ఏంటంటే క్వారీ సెషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నేను క్వారీ ఇస్తుంటాను, మీరు సాల్వ్ చేస్తుండాలి, క్వారీ ఇస్తుంటాను, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, క్వారీ ఇస్తాను, సాల్వ్ చేయాలి, క్వారీ ఇస్తాను, సాల్వ్ చేయాలి. ఇదే మీ టార్గెట్, ఇంకా వేరే ఇంకేం ఉండదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది డే. బాయ్ బాయ్.